کہتے ہیں سیلاب آیا ہے، آپ کہیے دریائی جہلم ہے، آپ کچھ بھی کہے، لیکن پانی تو یہاں پہ برابر لیول ہے۔ پرسنٹیج تھوڑا کم کر دیجئے کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے کوشر داستان نیوز نیٹ ورک اور میں آپ کی میزبان آصفہ بشیر۔ ناظرین محترم، حال ہی میں ایک بجٹ پیش کیا گیا 2023 کا، جس میں 37 کروڑ سے زیادہ کچھ اماؤنٹ رکھا گیا کشمیر کے لیے، جموں کشمیر کے لیے۔ لیکن یہاں پہ ہم بات کریں گے جو 2014 کا تباہ کن سیلاب ہوا کشمیر میں، اس کے بعد کشمیر بند رہا کچھ سالوں تک، کووڈ کی مہاماری رہی، کشمیر بند رہا، ٹرانسپورٹ پہ اثر پڑ گیا، اور آج جو بجٹ اسمبلی سے پاس کیا گیا وہ 37 کروڑ کے آس پاس ہے۔ کیا یہاں پہ کون سا اثر پڑ رہا ہے ہمارے جموں کشمیر میں؟ کیا یہ زیادہ اماؤنٹ ہمارے کشمیر میں ڈالا گیا یا کم؟ کیا اثرات پڑے گے اس بجٹ سے ہمارے کشمیر میں جو 2023 کا ہے؟ اسی بات پہ ہم بات کرنے کے لیے آئے ہیں کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن کے چیف اسپوکس پرسن، جن کا نام ہے ہلال احمد منڈو۔ ہلال صاحب، بہت بہت شکریہ آج آپ کا اپنا وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ کرتا ہوں، آپ یہاں پہ آئے تو جیسے کہتے ہیں کہ فورتھ پلر آف دا نیشن جو ہوتی ہیں وہ جرنلزم ہی ہوتی ہیں۔ آپ جو گراؤنڈ لیول کی بات ہے، لوگ مطلب حکومت کے ایوانوں تک پہنچاتی ہیں، لوگ بھی اویئر ہوتے ہیں۔ یہ تو ہمارے فورتھ پلر جو ہمارا نیشن ہے، یہ تو ان کا فرض ہے، تو یہ تو ان کی ڈیوٹی ہے، تو اس وجہ سے آپ یہاں پہ آئے، ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ جی ہلال صاحب، بات کرتے ہیں 2023 کے بجٹ کی۔ 37 کروڑ کے آس پاس یہاں پہ بجٹ ریلیز کیا گیا، کس انداز سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو؟ کیا اثر پڑے گا ٹریڈرز ایسوسی ایشن پہ؟ یہ جو امرت ماہ کا جو ابھی ہماری جو فائنانس منسٹر صاحبہ ہے نرملا سیتارمن جی، جو انہوں نے بجٹ پیش کیا 1 تاریخ کو، تو اس وقت ہمیں اس کی کریکس پتہ نہیں تھی۔ اب چونکہ بجٹ آہستہ آہستہ سب کو پتہ چل رہا ہے، تو یہ جو بھی ہماری جو پرمپرا رہی ہے، یہ جو بجٹ مطلب مارچ میں اوپن ہوتا ہے، تو اس بجٹ کو جو امرت کے نام سے نام دیا گیا ہے، تو ہم اس بجٹ کا سب سے پہلے ویلکم کرتے ہیں جو انہوں نے بجٹ کیا۔ رہی بات اس میں کیا کریکس ہیں، تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2014 میں جب سیلاب یہاں پہ آیا تھا، تو اس وقت جو یہاں پہ جو این ڈی اے کی سرکار ہے، تو انہوں نے یہاں پہ ایک بجٹ پیش کیا تھا، کیونکہ اس وقت سیلاب کی بہت سی مارا ماری تھی، جو پہ یہاں پہ اکنامی تھی وہ بالکل ڈاؤن ختم ہو چکی تھی سیلاب کی وجہ سے۔ میں پرٹیکولرلی کشمیر کی بات کر رہا ہوں، یہاں تو جو وہ تباہ کن 7 سپٹمبر کو جو سیلاب آیا تھا، تو اس کے بعد جو بجٹ آیا تو اس میں ایک ریلیکسیشن ہم کو دے دی تھی کہ ریہیبلیٹیشن اسکیم انہوں نے لائی تھی یہاں پہ، خصوصاً چھوٹے تاجروں کے لیے اور بڑے تاجروں کے لیے۔ اس میں انٹر سبمیشن بھی تھا، اور اس میں باقی چیزیں بھی تھی، اور مطلب اس میں تھا ایک ریلیکسیشن ہمیں مل گئی تھی اس بجٹ میں، جس کو ریہیبلیٹیشن کے نام سے انہوں نے نام دیا تھا۔ تو اس سے جو اس وقت کے جو ہمارے اکاؤنٹس تھے بینکوں میں جو خراب ہو چکے تھے، اس پالیسی سے وہ ریہیبلیٹیٹ ہو گئے، اور ہم آگے بزنس کے قابل رہی بات اس کے بعد جو کووڈ یہاں پہ ہوا تھا، کووڈ کی مارا ماری ہوئی تھی، اور کل ملا کے ابھی جو آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے، ریسیشن جو آنے والا ہے، اس حساب سے یہ جو بجٹ کیا پیش انہوں نے پارلیمنٹ میں، وہ 35,500 کروڑ کا جو بجٹ ہے، اس میں ہمیں آلریڈی 24,900 جو ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا یعنی کہ سینٹرل گورنمنٹ ہمیں دے رہی ہے۔ رہی باقی بات 9,000 کی، 9,000 ان کو بیک ڈور چینلوں سے جو دینا ہے، مطلب ان کو کہیں سے لون لینا ہے، ان کو فائنانس لینا ہے ان کو، تو یہ کل ملا کے 35,000 کے قریب بنتا ہے۔ 9,000 میں انہوں نے ہمیں سود کی صورت میں دینا ہے 6%۔ مجھے لگ رہا ہے کہ جو آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے، ریسیشن آنے والا ہے، وہ پرسنٹیج اس میں تھوڑی سی کم پڑے گی۔ ایک تو ان کو وہ چیز دیکھنا چاہیے اس میں۔ تو دوسری بات ہماری جو یہ ہے کہ ابھی جو آئی ٹی آر کے حوالے سے انہوں نے کیا، سب سے پہلے ایک چیز ہے کہ آج تک جتنے بھی یہاں پہ بجٹ پیش ہوتے تھے، تو اس میں ہماری ایک شکایت رہی ہے، پہلے سے ہمارے ٹریڈروں کی ایک شکایت رہی تھی، جو بھی یہاں کے اسٹیک ہولڈرز تھے، تو جو ہیں اس ٹائم پریزنٹلی، ان سے پہلے مشورہ لیا جاتا تھا کہ ہم کیسے یہ بجٹ کو آگے لے جائیں گے۔ لیکن اس بار انہوں نے کیا کیا کہ ہم سے کوئی مشورہ ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ ہماری ایک
एडमिनिस्ट्रेशन से एक गिला है, मतलब गिला है कि उन्होंने हमसे कोई राय नहीं ली कि ग्राउंड लेवल पे जो यहाँ के स्टेक होल्डर जुड़े हुए हैं उनसे एक राय ली जाती थी, फिर आगे वो बजट में वो तजवीज़ें रखी। इस वक्त आप मुतफिक नहीं है इस बजट से? तो बजट में तो इन्होंने कुछ चीज़ें ठीक भी की हैं, कुछ चीज़ें जो हमें लग रहा है तो उसमें थोड़ी सी मतलब यहाँ के ट्रेडर उसमें थोड़ा सा मुतफिक नहीं है। मुतफिक इस चीज़ से है, सबसे पहले आईटीआर में जो आईटीआर जो होता था 5 लाख तक, उसमें टैक्स का मतलब नहीं देना पड़ता था, जीरो देना पड़ता था आईटीआर के हवाले से। आज उन्होंने 5 से 7 लाख उन्होंने बढ़ा दिया है, यानी कि 2 लाख उसमें बढ़ा दिए हैं। उस चीज़ का हम वेलकम करते हैं। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है, 5 लाख से 7 लाख उन्होंने बढ़ाया, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, उसका हम वेलकम करते हैं। इसमें साथ ही हमने इनको एक तजवीज़ दी थी कि जीएसटी के हवाले से अगर हम बात करेंगे, हमारे जो हैंड टू माउथ जो हैं कि लोग हैं जो दिन को कमाते हैं शाम को खाते हैं, उनके लिए जैसे कि दूध दाल वगैरह चीज़ उसमें जीएसटी उन्होंने लगाया है। जो हमारा पैकेट मिल्क है, हमने ऑलरेडी इनको रिक्वेस्ट की थी कि इस पैकेट मिल्क के, क्योंकि ये तो डे टू डे यूज़ है, हमारे जो दिन को मजदूरी पे जाते हैं लोग शाम को खाते हैं, तो ये इसको टैक्स फ्री कर दीजिए, इसमें टैक्स रिज्यूम है वो थोड़ा कम कर दीजिए, जीएसटी टैक्स रिज्यूम इसमें कम कर दीजिए। मगर बदकिस्मती से उसमें टैक्स एज इट इज़ उसमें टैक्स है। ये चीज़ यहाँ के ट्रेडर ने इनको बोला था कि इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो गई, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी यहाँ पे 18% में या 28% में या 12% में जितने भी जीएसटी के अंडर आते हैं, उनमें हमने कहा था कि इसमें टैक्स परसेंटेज थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि ये इस वजह से हमें खदशात हैं कि जो IMF की रिपोर्ट है आने वाले इस साल में हमारा जो मुल्क है ये फाइनेंशियली साउंड रहना चाहिए। इस वजह से ये तजवीज़ है कि जब हम इकोनॉमिकली साउंड होंगे तो मुल्क भी हमारा फाइनेंशियली साउंड रहेगा, उससे हमारी मुल्क की इकोनॉमी बढ़ जाएगी और उससे हमारा मुल्क भी तरक्की कर दिया, उस वजह तरक्की करेगा आगे। ये हमारी तजवीज़ें थी, मगर इनमें कुछ चीज़ों पर अमल किया गया और कुछ चीज़ों पे नहीं अमल किया गया। यही कुल मिला के हम इस बजट को हम ये कहते हैं, इसमें कुछ लोग मतलब कुछ थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन भी है और कुछ लोग जो मैक्सिमम इंडस्ट्री तबका है, जितने भी ट्रेडर हैं, उनको थोड़ी सी इस बात से मायूसी हुई है। और हम चाहेंगे इसमें अभी कुछ अमेंडमेंट करके थोड़ा सा रिहेबिलिटेशन पॉलिसी लाया जाए, सो दैट कि आने वाले दिनों में हम अच्छी तरीके से अपना कारोबार चला सके। तो हिलाल साहब की ये कुछ गिले शिकवे हैं इस बजट से। इस वक्त पारमपुरा फ्रूट मंडी में है। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपको पता ही है, आए दिन आप देखते रहते हैं, पारमपुरा फ्रूट मंडी एक जिसे कहते हैं सैलाब आया है। आप कहिए दरियाई जहलम है, आप कुछ भी कहे, लेकिन पानी तो यहाँ पे बराबर लेवल है दुकानों की। लेकिन आज हमने देखा हिलाल साहब कि इस वक्त यहाँ पे काम चल रहा है, कुछ यहाँ पे कर रहे हैं, कितना किस हद तक कर रहे हैं वो आपसे जानने की कोशिश करेंगे। तो जनाब, इस बारे में जो मैं इतना ही बोलूँगा, जो यहाँ पे आप इस एरिया में आए, ट्रांसपोर्ट नगर में, ये पारमपुरा में, यहाँ पे बस स्टैंड भी हैं, ये बिज़नेस का एक बहुत बड़ा हब है। यहाँ से बहुत ही रेवेन्यू जनरेट होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लेबर क्लास लोग काम करते हैं और हम वही लोग हैं कि यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने आज तक चार साल हुए हमारा कि ये रोड सालों से ऐसा खस्ता था। तो यहाँ पे बिजनेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि लोग बिजनेस नहीं कर सकते थे, क्योंकि बेसिक तो जो मामला था वो रोड का था। जब रोड ही नहीं था तो काम कैसे होता। जो अगर समर में भी आप यहाँ पे आएंगे तो हम यहाँ समर में भी काम के काबिल नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ इतना पानी होता है। ये झील डल का अक्स बयान करता था। मगर हमारी प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत हम यहाँ पे अभी वीसी साहब जो हमारे श्रीनगर SDA के हैं, हारिस हुंडू साहब, तो और यहाँ के DC साहब हैं श्रीनगर के, एजाज असद साहब, हम उनको तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी प्रॉब्लम को समझा। तो उन्होंने कर्सी में यहाँ पे 7 लाख रुपये SDA वालों ने अपने फंड से यहाँ निकाल के कर्सी वार बेस फुटिंग पे यहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया। जो आप इस वक्त JCP देख रहे हो, ये उसी का नतीजा है कि आज उन्होंने कर्सी पे यहाँ पे ये काम स्टार्ट किया। मगर
इससे थोड़ा हमें ये थोड़ा चलने के काबिल है। जो यहाँ पे मेन DPR जो है अंडर द स्मार्ट सिटी, वो 32 करोड़ से अब इन्होंने 66 करोड़ रुपया यहाँ का बढ़ा दिया है। हम आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ के LG साहब से, जो काबिल तरीन LG साहब है, और यहाँ के चीफ सेक्रेटरी साहब से, डॉक्टर अरुण कुमार मेहता साहब से। मैं पर्सनली ऑफिस में सेक्रेटरीट में उनके पास गया, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आपका पारिमपोरा का काम हो जाएगा। कुछ महीनों पहले मैं 2020 में उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि आपका काम हो जाएगा। हम आपके माध्यम से उन हुकाम तक ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी ट्रेड फैसिलिटी से, ट्रांसपोर्ट नगर की वसादत से जो यहाँ पे हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत है। आप प्लीज़ खुदारा, अब तो बजट भी हो गया, आने वालों दिनों में जिस तरह से आपने जम्मू के ट्रांसपोर्ट नगर को अपग्रेडेशन के लिए किया था, तो आप श्रीनगर के जो ट्रांसपोर्ट नगर है इसको भी अपग्रेडेशन की अनकरीब हमें खुश जो हमारा वहाँ पे मैसेज आएगी, खुशी की मैसेज आनी चाहिए। इसी वजह से आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का निकात किया गया बजट के हवाले से, और जो हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्ट नगर के हवाले से। हम इस कॉन्फ्रेंस का यही वजह है कि ये बात हमारे जो आला हुकाम है उन तक पहुँचाए, और जो हमारा DPR है इसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फॉर सैक के लिए अनकरीब हमें गुड न्यूज़ दे। शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन मोहतरम, ये थे अहमद मंडू साहब। आप देख रही है कोशर दास्तान न्यूज़ नेटवर्क। अस्सलाम वालेकुम।